So, before we start, I would first like to welcome you all to my brand new podcast, the Deep Divers Podcast. In this very first episode, I'm having a conversation with one of my closest friends about the dark sides of social media. This episode is purely based on conversation among two friends, and by no means we are experts on this particular topic. Our only goal with this episode is to share our ideas and experiences. There might have been several mistakes we made during this episode, which we will try to correct in future episodes. I would like to say upfront that during this episode, I have said the word like an absurd number of times, which can sound irritating at some point, which I will try to reduce in upcoming episodes. As this was not scripted or planned, there are many incomplete sentences as well as fumbles throughout. However, we had a really great time recording this conversation and it was a learning experience as well. Being our very first time doing this, I'm sure you will consider these issues and really hope that you find something valuable today. Now, without any further ado, let's get started with the podcast. Hello, everyone. Welcome to the new episode of the Deep Divers podcast. And this is the episode 1 we are doing right now. And with me today, I have someone very special from Very across the special. planet. Yes. Across the planet. And currently she is in Chicago. And we are doing this podcast over Zoom right now. And Hey. My turn. Hello, this is Ray. we've been meaning to start this podcast like a really long time ago. And finally we are doing it, so it's like super exciting, and let's hope how it like everything goes well. And Ray, Yep, म अलिकति सिङ्गानी भइरहेको छु सो मेरो नाके स्वर आउँछ प्लिज डोन्ट माइन्ड पिपल दिस इज नट कोभिड एनिवे जस्ट कमन कोल्ड सिङ्गान सबैलाई हुन्छ Yeah. त्यही त अनि अब हामी चाहिँ अब आज चाहिँ हाम्रो पडकास्टको हाम्रो टपिक चाहिँ वी आर थिङ्किङ होइन के को बारेमा चाहिँ स्टार्ट गर्ने भनेर अनि त्यसपछि देयर वर सेभरल आइडियाज अनि त्यसपछि दिस इज द फर्स्ट एपिसोड राइट सो अलिकति केही समथिङ स्पेसल समथिङ द्याट वी आर इन्टु लाइक होइन एभ्रिडे हामीले एभ्रिडे युज गरिरहेको लाइक हाम्रो प्रब्लम्स नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ इम्प्याक्टहरू के छ हाम्रो लाइफमा सो त्यहीदेखि स्टार्ट गरौँ हाम्रो अहिले कुरा पनि के थ्रु भइरहेछ त Yeah. सोसल मिडिया थ्रु भइरहेछ सो जस्ट Exactly. सोसल मिडिया लेट्स स्टार्ट फ्रम सोसल मिडिया हो त्यही हो अनि त्यही भएर वी वर थिङ्किङ अनि त्यो टपिक्सहरू यस्तो सोच्दै जाँदा चाहिँ अनि वी डिसाइडेड अन समथिङ द्याट every one of us in this day and age हामी सबैजनालाई एउटा कन्सर्निङ कुरा भनौँ न किनकि social media is such a large huge part of our life these days. Everything we do especially during the pandemic अझै होइन अब how we interact, how we share our lives, how we socialize, everything सबै कुरा चाहिँ अनलाइन भइरहेछ अनि अनलाइनमा पनि इट्स द सोसल मिडिया द्याट वी आर इन्टरेक्टिङ होइन अनि त्यसपछि त्यही त अनि स्क्रोलिङ अनि हाम्रो इन्टरटेनमेन्टदेखि लिएर कम्युनिकेसनदेखि लिएर एभ्रिथिङ ह्यापन्स अनलाइन अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि यो सोसल मिडियाको बारेमा चाहिँ एउटा समथिङ अ फ्लिप अफ अ कोइन भनौँ न देयर इज समथिङ डिपर वी सुड नो अबाउट इट एन्ड we decided to dive deeper into the rabbit hole, अनि त्यो कुरामा चाहिँ अब there's a flip side of coin भन्नुको सेन्स चाहिँ कस्तो भन्दा how we see social media बाहिर जसरी पोर्ट्रे गरे हुन्छ जुन कुरा we see every day
त्यसको बिहाइन्ड द कोइन इज समथिङ एल्स हैन जुन कुरा चाहिँ हामी युजुअली थाहा हुँदैन वी लुक लाइक वी डोन्ट थिङ्क अबाउट इट वी डोन्ट लाइक लुक इन्टु इट तर इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु लाइक सी हाउ इट लाइक इट्स वर्किङ होइन कसरी काम गरिरहेछ कसरी हाउ इट्स फङ्सनिङ होइन अनि सो ग्लोबली पनि यति ठुलो इन्डस्ट्री भइसकेपछि केही न केही अब हुन्छ नि जुन कुरा चाहिँ हामीले एभ्रिडे युज गरिराख्ने भएपछि हाम्रो एभ्रिडे लाइफमा एकदमै धेरै एफेक्ट गर्ने कुरा भइसकेपछि आई थिङ्क वी सुड एटलिस्ट बी नोइङ वाट वी आर डुइङ अथवा वाट वी आर गेटिङ इन्टु भन्ने कुरा अनि सो किनभने सोसियल मिडिया अहिले यस्तो छ कि हामीले जे पनि गर्छ होइन त्यसको एभ्री डाटा एभ्री त्यो हुन्छ नि कन्सिक्वेन्सेस त्यो हुन्छ नि त्यही हुन्छ के लाइक यो सानो प्रडक्ट यो प्रडक्टमै हुन्छ कि एन्ड भने जस्तो भनौँ न त्यो सोसियल डिलेमा मुभीमा भने जस्तो इफ यु आर नट पेइङ फर प्रडक्ट यु आर अ प्रडक्ट भन्छ नि सो विच इज काइन्ड लाइक फेसिनेटिङ के लाइक फेसिनेटिङ पनि अनि कस्तो क्रिपी पनि के सोच न यसले हामीलाई लाइक सानो यो अब्जेक्ट यत्रो सानो त्यो प्रडक्टले हामीलाई कसरी कन्ट्रोल गराउँछ एभ्री डे लाइक इट्स द फर्स्ट थिङ वी चेक वेन वी वेक भन्छ नि सो कतिको इम्प्याक्ट गराउँछ योहरूले कसरी हामीलाई इम्प्याक्ट गराउँछ सो विच इज लाइक आई नो एभ्रिथिङ लाइक इभन द पडकास्ट थ्रु युट्युब थ्रु इन्स्टाग्राम थ्रु ट्विटर लाइक एभ्रिथिङ त्यो हुन्छ नि हामीले युज गरेको कन्ज्युम गरेको कुराहरू डाटा यहीँ हुन्छ क्या मान्छेले एकछिनमा निकाल्न सक्छ कि यो मान्छे कस्तो छ भनेर एक्ज्याक्टली अनि बाई द वे वाट्स इफ यु गाइज आर वन्डरिङ वाट सी वाज टकिङ अबाउट सोसल डिलेमा भन्ने चाहिँ एउटा डकुमेन्ट्री नेटफ्लिक्स डकुमेन्ट्री हो विच इज अभाइलेबल लाइक विच वाज अभाइलेबल अन 2020 आई गेस है 2020 मा है त्यो स्टार्ट भएको अनि विच इज लाइक अ मस्ट वाच होइन म चाहिँ एकदमै हाइली रेकमेन्ड गर्ने कुरा हो वी टु हाइली रेकमेन्ड यु गाइज चेक आउट द्याट डकुमेन्ट्री बिकज त्यो डकुमेन्ट्रीबाट नै सुरुमा चाहिँ जब यो स्टार्ट भएको नै त्यो डकुमेन्ट्रीबाट हो कि त्यो डकुमेन्ट्री हेरेपछि बल्ल वी स्टार्टेड टु रियलाइज होइन कि यस्तो पार्ट पनि छ है भनेर होइन न अदरवाइज वी वर टोटली अनअवेयर अफ दिस इस्युज होइन अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट लाइक हुन्छ नि जुन हामीले युज गरिराख्ने सोसल मिडियाजहरू भनौँ न बिग टेक कम्पनीज लाइक गुगल फेसबुक एन्ड अदर लाइक सोसल मिडिया प्लेटफर्म्स अनि त्यो प्लेटफर्म्समा काम गरेको त्यो प्लेटफर्म्स एक्ज्याक्टली त्यसको फाउन्डर्सहरू अथवा तिनीहरूको लाइक इनोभेटर्सहरू छ नि अनि त्यो इनोभेटर्सहरूसँग चाहिँ एक्ज्याक्टली तिनीहरू सबैलाई ल्याएर चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू गराएको छ अनि तिनीहरूले चाहिँ दे टक अबाउट द एथिकल कन्सर्न्स अफ द सोसल मिडिया होइन अनि सोसल मिडियाले हामीलाई कसरी लाइक द डिजाइन चोइसेस त्यहाँ चाहिँ मेनली चाहिँ डिजाइन चोइसेस तिनीहरूले डिजाइन गरेको तिनीहरूले त्यसरी नै डिजाइन गरेको कि हामी कतिसम्मको इङ्गेज हुन सक्छ हामी यो मिडियामा भनेर त्यसरी लाइक त्यो ट्रुथ भनेछ कि उनीहरूले ब्रुटल ट्रुथ भनेछ कि एकदमै ट्रु त्यही त त्यहाँ चाहिँ कस्तो भन्छ डिजाइन बाई चोइस जस्तो हामीले अब जस्तो हामी जति पनि अडिक्ट हुन्छौँ नि होइन त्यो अडिक्ट हुने चाहिँ रिजन भनेको चाहिँ इट्स नट जस्ट बिकज वी आर लाइक हामी अडिक्ट हुनुको हाम्रो मात्र फल्ट होइन कि इट्स बाई डिजाइन होइन अनि त्यो डिजाइन बाई चोइस के अब कोही त्यहाँको इम्प्लोइज अथवा त्यहाँको त्यो हाम्रो जो सोसल मिडिया लाइक हाउ इट अपरेट्स भन्ने कुरा चाहिँ जसरी फ्रीमा अभाइलेबल छ अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको बिजनेस मोडल छ त्यो बिजनेस मोडलले कसरी लाइक हाउ इट्स एफेक्टिङ हाउ दे अपरेट अनि त्यसपछि त्यसले गर्दा चाहिँ कसरी इन्करेज गरिरहेछ कि हाउ लाइक दे मोनिटाइज देयर कन्टेन्ट अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी डेटा कलेक्ट गरिरहेछ अन्त डेटा कलेक्ट गरेर इङ्गेजमेन्ट बढाउनलाई एडभर्टाइजमेन्टको लागि चाहिँ हाउ दे आर लाइक हुन्छ नि मेकिङ इट इभन मोर एडिक्टिभ होइन अनि त्यसपछि अनि यो डिजाइन चोइसेसहरूको बारेमा पनि कुरा छ अनि which is like highly recommend everyone should watch it एकदमै त्यो हुन्छ नि मस्ट वाच मुभी डकुमेन्ट्रीमा भन्छु बिकज मैले नि हेर्दा मैले लाइक म चाहिँ हुन्छ नि यो सोसल मिडियाहरू मेरो पर्सनल भ्यूमा चाहिँ मलाई नै यतिसम्मको एन्जाइटी दिन्छ कहिलेकाहीँ कि
एकछिनमै मैले डिएक्टिभेट र डिलिट गरिदिइहाल्छु क्या एकछिनमै. तर यस्तो पनि हुन्छ कि आई निड टु डु लाइक मेरो कोही साथीहरूसँग केही काम छ फेरि खोल्नु परिहाल्छ कि. बट देन हुन्छ नि यो चाहिँ हामीमाथि नै डिपेन्ड पर्छ कि हामीले कसरी यो सोसल मिडियालाई हामीलाई आफूलाई कन्ट्रोल गर्न दिइरहेछ भनेर. सो त्यसमा हो कि. अनि यस्तो भनेको छ कि यस्तो पनि भनेको छ कि लाइक सोसल डिलेमाको एउटा कोट आई थिङ्क यु अल्सो नो Ridesh, यस्तो भनेको छ there are only two industries that call their customers users illegal drugs and software. एडवर्डले भनेको त्यही त लाइक युजर्स त्यो सोच्छ न लाइक युजर्स भन्छ कि त को युजर लाइक इलिगल ड्रग्स अनि सफ्टवेयर. हामी त युजर्सहरू भयो हामी त प्रडक्ट भयो. या एक्ज्याक्टली वी आर द प्रोडक्ट्स. हाम्रो अटेन्सन अझ त्यहाँ अनि अर्को पोइन्ट्स त्यहाँ त्यो लाइक टकिङ अबाउट लाइक त्यहाँ भनेको कुराहरू चाहिँ. अनि एउटा कुरा चाहिँ के भनेको छ भन्दा विच वाज लाइक रियली फेसिनेटिङ के. अनि लाइक प्रोडक्ट चाहिँ के हो भन्ने क्वेसन छ कि त्यहाँ चाहिँ. लाइक वाट इज द प्रोडक्ट हुन्छ नि त्यो सोसियल मिडियामा चाहिँ. लाइक तिनीहरूलाई चाहिँ अब वाट इज द प्रोडक्ट भनेर सोधाएको छ कि त्यहाँ होइन. अनि त्यहाँ चाहिँ आई वुड लाइक टु कोट द्याट होइन. अनि त्यहाँ भनेको छ it's gradual slight imperceptible change in our own behavior and perception that is the product भनिरहेको छ कि. भनेको कस्तो भन्दा लाइक हाम्रो बिहेभियरल चेन्ज गर्ने हुन्छ नि. जस्तो भनेको अब हाउ इट अपरेटिङ भन्ने कुरा त ल लाइक इट्स बेस्ड अन एड्स एन्ड त्यसपछि हाम्रो अटेन्सन होइन. अनि एड्स भएपछि एड्सको एड्सलाई प्रमोट गर्नलाई त दे वान्ट योर अटेन्सन राइट हुन्छ नि. अटेन्सन कन्टिन्यू गर्नलाई त होइन दे मोर वी लाइक स्क्रोल थ्रु द फिड्स. अनि त्यसपछि जति स्क्रोल गर्दै गयो होइन द मोर वी स्क्रोल थ्रु द फिड्स. अनि जति गर्दै गयो त्यो अनुसार नै लाइक दे ग्रो देयर बिजनेस नि त. अनि त्यही भएर के चाहन्छ भन्दा वाट डु दे वान्ट इज लाइक दे वान्ट अस टु गेट हुक्ड होइन. हाम्रो बिहेभियरमा नै चेन्ज ल्याउन खोजिरहेको छ कि हाउ वी अपरेट भन्ने कुरा हुन्छ नि. हाम्रो बिहेभियरल चेन्ज गरेर दे वान्ट अस टु बी दिज लाइक अटेन्सन लाइक मसिन्स यु नो हुन्छ नि. हाम्रो चाहिँ अटेन्सन लाइक त्यो सर्टेनली लाइक कन्सटेन्टली चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो स्क्रोल गरिराख्नुपर्ने निड एउटा फिल बनाइदिने हाम्रो एउटा ह्याबिट बनाइदिने हुन्छ नि. त्यो दे वान्ट अस टु बी द्याट के. तर यो चेन्जेस चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ ड्रास्टिकली लाइक डिरेक्टली त्यसरी फिल नहोला होइन. तर दिस चेन्ज लाइक इट्स ह्यापनिङ के. लाइक इभन इफ इट्स एट लाइक लोएस्ट अफ लोएस्ट रेट होइन 1%लाई होला होइन 1%बाट सुरु भयो होला. इभन द्याट्स अ सिग्निफिकेन्ट नम्बर होइन. एन्ड द्याट कान्ट बी अनसिन के. अनि त्यो कुरा चाहिँ वी क्यानट लाइक जस्ट इग्नोर इट होइन. बिकज त्यो फ्युचर छ नि त्यो ग्रेजुअल त्यो चेन्ज छ नि त जुन इफ इट कन्टिन्युज जस्ट लाइक दिस त्यो चेन्ज छ नि फ्युचर होइन. त्यो फ्युचर चाहिँ इज रियली स्केरी होइन. एन्ड नट मिनिङ टु लाइक रियली स्केरी. म त सोचिरहेको छु लाइक यो 10, 15, 20 इयर्समा झन् के हुन्छ लाइक हाम्रो बच्चाहरूको जेनेरेसन. ओ माई गड. त्यही त म चाहिँ त्यही सोध्छु लाइक के होला कि लाइक के आउनु बाँकी छ कि अझै के आउन. लाइक इट्स एआई हुन्छ नि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स. समटाइम्स लाइक सो फेसिनेटिङ त्यो हुन्छ नि कस्तो लाइक के कति मजाले डेभलप भइरहेछ कति कुराहरू भइरहेछ कस्तो एक्साइटमेन्ट पनि हुन्छ. वाउ लाइक हामी यो फोन किन्न जान्छ आइफोन 13 किन्न जान्छ हामीले फिचर्सहरू हेरेछ अनि वी आर लाइक वाउ हेर्न यसको यस्तो छ एड आइरहेछ वी आर लाइक यस्तो दामी ड्याम हामी त कस्तो त्यो भन्छ नि प्रेज गर्छ क्या. बट देन हामीले जसरी यो युज गरिरहेछ नि यसको अल्गोरिदम हेर्न. सपोज तैँले भनेको इक्जाम्पल तैँले भनेको अहिले यसरी हालिरहेछ कि अल्गोरिदमहरू कि हामी कतिसम्म इङ्गेज छन् दिनकै इङ्गेज हुने. त्यसको चाहिँ म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है. म अस्ति चाहिँ अमेरिकन हरर स्टोरी विच इज लाइक अमेरिकन सो हुन्छ नि हरर स्टोरी एउटा टिभी सिरिज हो. त्यो चाहिँ एकदमै एडिक्ट थिएँ म हेर्थेँ लाइक दिनकै. अब लकडाउनमा के गर्ने घरमा बसेर हेर्थेँ. सो म चाहिँ इन्स्टामा कहिलेकाहीँ एउटा दुइटा हेरेको होइन त्यो अमेरिकन हरर स्टोरीको त्यो सर्च गरेर अब
मान्छेहरूलाई सर्च गरेर हेरेको रियल लाइफमा के होला भनेर भोलि पर्सिपल्ट इन्स्टा खोल्छु त मेरो फिडमा त अमेरिकन हरर स्टोरीको मात्र आउँछ कि लाइक एउटा स्क्रल गऱ्यो आयो फेरि ल एउटा हेऱ्यो ओए यस्तो रहेछ भनेर अर्को अर्को हुन्छ नि सिजनहरूको बारेमा अलि त्यो क्लिप्सहरू हुन्छ नि आजकल त्यो रिल्सहरू चलेको छ नि त्यो म्युजिकहरू हालेर सो विच इज लाइक कस्तो फन के हेर्नलाई एउटा हेर्छु अर्को आउँछ एउटा हेर्छु अर्को आउँछ यस्तो दामी हेर्दा हेर्दै थाहा हुँदैन कि 20वटा 30वटा स्क्रोल गरिसकेको छ कि थाहा नै हुँदैन टाइम पनि थाहा हुँदैन कि हामीले 20 सेकेन्ड 60 सेकेन्ड्सहरूको छ गएर स्क्रोल गरेर टाइम पनि थाहा हुँदैन 20-30वटा स्क्रोल गर्छ त्यस्तो हुन्छ कि विच इज लाइक सिमिलर अहिलेको टिकटक पनि हेर्न कस्तो त्यो हुन्छ नि मेरो साथीहरूले नै भन्छ इभन यहाँको साथीहरूले भन्छ वाइ डोन्ट यु युज टिकटक दिस इज लाइक रियली एडिक्टिभ गर्छ कि अनि मैले ओके अनि एकछिन तिनीहरूले हेर्छु बसिरहेको हुन्छ एकछिनमै स्क्रोल गरेर लिटरली लाइक 50-60-70वटा भिडियो हेरेर भ्याइसक्यो हुन्छ ए ल आँखा दुख्यो झ्याउलाई बन्द गरेर राखिदिन्छ त्यही त अनि यो पार्ट चाहिँ मैले अब भने नि उसले अघि भर्खर अमेरिकन हरर स्टोरीको कुरा गर्यो नि त्यो चाहिँ एभ्रिथिङ वी डु अनलाइन कस्तो भइरहेछ भन्दा यो एड बिजनेसको इन्सेन्टिभले गर्दा चाहिँ एभ्रिथिङ वी डु अनलाइन इज बिङ ट्र्याक्ड होइन सबै कुरा जुनसुकै डेटा पनि कलेक्ट भइरहेछ कि एन्ड देयर इज एन स्पेसल आइडी फर लाइक आवर एभ्री डिभाइस अनि त्यसपछि हाम्रो आइपी एड्रेस यताउता सबै कुरा कलेक्ट भइरहेछ एभ्रिथिङ लाइक लोकेसन प्रोक्सिमिटी सबै कुरा हेरेर अनि त्यसपछि हामीले वाट वी लाइक स्पेन्ड मोस्ट टाइम अन अनि त्यसपछि हामीले कस्तो कस्तो कुराहरू सर्च गरिरहेछ किवर्ड्सहरू लाइक गुगल इज कलेक्टिङ अल द सर्च इन्फर्मेसन्स अनि फेसबुकले चाहिँ अब हामीले कोसँग इन्टरेक्ट गरिरहेछौँ डेटा अब हुन्छ नि त्योबाट पनि कलेक्ट गरिरहेछ त्यसपछि इन्स्टाग्रामले चाहिँ लाइक वाट सर्ट अफ पोस्ट आर वी लाइक स्पेन्डिङ मोर टाइम अन होइन हुन्छ नि कति टाइम चाहिँ हामीले स्क्रोल गर्दाखेरि कति टाइम चाहिँ हामीले एउटा कुनै सर्टेन पोस्टलाई हेर्छौँ भनेर पनि दे आर रेकर्डिङ द्याट अनि त्यो कुराले के भइरहेछ भन्दा एभ्रिथिङ एक्ज्याक्टली अनि त्यो कुरा चाहिँ इच एन्ड एभ्रिथिङ इज लाइक स्ट्याकिङ अप टु द पाइल अफ द डेटा दे आर कलेक्टिङ अनि जसले गर्दा चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दा त्यो द्याट्स एन एल्गोरिदम राइट अनि एल्गोरिदम चाहिँ के हुन्छ भन्दा द मोर यु फिड इन होइन त्यो डेटा द मोर यु फिड द डेटा टु द एल्गोरिदम इट गेट्स इभन मोर स्मार्टर के विच इन दिस केस इट मेक्स पिपल मोर एडिक्टिभ इट्स अन्डरस्ट्यान्डिङ हाउ ह्युमन्स वर्क के अनि ह्युमन भनरेबिलिटिज हुन्छ नि कसरी चाहिँ मान्छेलाई म्यानिपुलेट गर्नु मिल्छ लाइक हुन्छ नि इमोसनली लाइक कोही मान्छेलाई कस्तो फिल गरिरहेछ अनि यो सर्टेन टाइममा चाहिँ कस्तो खालको पोस्टहरू देखाउँदा चाहिँ लाइक द पर्सन विल लाइक हुक इन्टु द्याट कुन चाहिँ कन्टेन्ट देखाउँदा चाहिँ मान्छे चाहिँ धेरै बेर टाइम स्पेन्ड गर्छ भनेर पनि इट्स अल प्रिडिटरमाइन्ड देयर इज एन एआई कनेक्टेड टु लाइक हुन्छ नि हाम्रो इच एन्ड एभ्री लाइक प्रोफाइल रेकमेन्डेसन एभ्रिथिङ अनि त्यसले चाहिँ अनि त्यो कुराले चाहिँ एकदमै लाइक कस्तो हुन्छ भन्दा लाइक द्याट अन्डरस्ट्यान्ड्स एभ्रिथिङ के इन इभन सम केसेस होइन इट अन्डरस्ट्यान्ड्स बेटर अस देन आवर सेल्फ के वी आवर सेल्फ होइन अनि विच इज लाइक सुपर क्रेजी टु थिङ्क अबाउट के होइन हुन्छ नि लाइक कुनै एउटा मसिन अथवा एल्गोरिदमले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड्स अस बेटर देन आवर सेल्फ भन्ने कुरा हुन्छ नि हामीलाई नै थाहा नहुने अथवा हामीले नै अननोटिस कुराहरू के द्याट्स लाइक सुपर क्रेजी स्टफ त्यही त एक्ज्याक्टली कस्तो क्रिपी लाइक ओ माई गड अस्तिसम्म म लाइक फिल्म क्यामेरा भनेर किनौँ भनेर सोच्थेँ होइन अनि म युट्युबमा त्यो स्क्रल गर्थेँ लाइक सर्च गर्थेँ विच फिल्म क्यामेरा इज गुड फर बिगिनर्स एन्ड त्यो हुन्छ नि यति धेरै आयो होइन त्यो हुन्छ नि ओलम्पसदेखि लिएर क्याननदेखि लिएर कोडकदेखि लिएर इभन रियुजेबल अनि के अरे डिस्पोजेबलदेखि लिएर यति धेरै आयो मैले तँलाई भन्दै थिएँ नि अनि त्यति धेरै मैले युट्युब हेरेँ कि मलाई किन्नै मन लागेन यस्तो कन्फ्युज पारिदियो मलाई किन्नै मन लागेन त्यस्तोसम्म अनि अर्को त्यो एडिक्सनको कुरामा म अघि एड गर्न बिर्सेँ होइन लाइक त्यो भने नि हाउ टिकटक इज सो एडिक्टिभ भन्ने कुरा के लाइक यो डिजाइन बाई चोइसको कुरा भनौँ न लाइक इन्स्टाग्राम अथवा टिकटकै कुरा गरौँ लेट्स टेक टिकटक एज एन इक्जाम्पल बिकज इट्स लाइक द मोस्ट पपुलर थिङ राइट नाउ होइन अनि त्यसपछि कस्तो हुन्छ भन्दा लाइक द इन्फाइनाइट स्क्रोलिङ छ नि त्यो लाइक नेभर एन्डिङ स्क्रोलिङ के लाइक हेभ यु एभर फेल्ट लाइक पहिले पनि सके जस्तो कहिले देखाएको छ त हामीले हेभ यु एभर एक्सपिरियन्स लाइक द एन्ड अफ द फिड होइन टिकटकमा वी नेभर डु नि होइन
अनि कस्तो भन्दा लाइक कन्टिन्युस लाइक इफोर्टलेस स्क्रलिङ के माइन्डलेस स्क्रलिङ हुन्छ नि कस्तो आवर्स एन्ड आवर्स हामी बसिरहेछौँ वी जस्ट डुइङ भेरी लिटल के लाइक एउटा फिङ्गरले चाहिँ स्वाइप अप मात्रै गरिरहेछौँ कि एन्ड इन सम केसेस आफै पनि भइरहेको हुन्छ होइन सकेपछि आफै स्क्रोल अप हुन्छ होइन भनेको भेरी लिटल के हामीले इफोर्टै नलाइकन त्यो इट्स डुइङ लाइक अटो रनमा चलिरहेछ क्या त्यो अटो पाइलटमा चलिरहेछ कि हुन्छ नि इट्स गोइङ एन्ड गोइङ एन्ड गोइङ एन्ड गोइङ अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा जस्तो कुनै पनि कुरा चाहिँ होइन अलिकति इफ इट टेक्स लाइक सम इफोर्ट होइन त्यसले चाहिँ इट गिभ्स अस सम टाइम के लाइक टु थिङ्क होइन रिफ्लेक्ट ब्याक वाट एम आई डुइङ होइन जस्तो अब फर इक्जाम्पल युट्युब होइन युट्युबमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा युट्युबमा त त्यसरी हामीले कन्टेन्ट चाहिँ यसरी स्क्रोल त हुँदैन नि त युट्युबमा त वाट वी वाच इज वाट वी सर्च अथवा वाट लाइक हुन्छ नि हामीले क्लिक गर्नुपर्छ त्यो भिडियोलाई लाइक एकछिन टाइम लाग्छ नि त नट लाइक अटो प्ले त हुँदैन नि त अटो प्ले भनेर लाइक कन्टिन्युस ऱ्यान्डम त हुँदैन नि हो अनि यो डिजाइन बाई चोइसको कुरा कि अनि द्याट्स वाइ युट्युबभन्दा धेरै एडिक्टिभ चाहिँ टिकटक छ बिकज अफ द डिजाइन टिकटक छ धेरै एन्ड त्यो कुराले गर्दा पनि टिकटक इज लाइक super famous right now because of the design choices it's making. Super famous. त्यसले गर्दा पनि हो अनि टिकटकले गर्दा धेरैजनाको लाइक हुन्छ नि अब एउटा कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ मान्छेको त्यो पर्सपेक्टिभमा डिपेन्ड पर्छ लाइक आफू सेल्फ कन्ट्रोल तिमीले कसरी गर्छ इट्स सिमिलर एज त्यो हुन्छ नि कम्पेयर अब हेर न इभन सोसल डिलेमामा ड्रग र सफ्टवेयर नै कम्पेयर गरिरहेछ क्या लाइक एकअर्काले सँगै हालिरहेछ कि हामी युजर हो भनेर त हामीले आफूलाई सोच्नुपर्छ कि हामी युज गरिरहेछ भने त्यो कुराहरू हामी कसरी युज गरिरहेछ त हामी ड्रग्स त्यो हुन्छ नि युज गरिरहेछ भने हामी कसरी गरिरहेछ त्यो हुन्छ नि ड्रग इज लाइक एडिक्टिङ एकचोटि ट्राई गर्यो अर्कोचोटि मैले ट्राई गरेकै हो म केही भएको थिएन लास्ट टाइम ल फेरि ट्राई गरिदिउँ न इट्स सो फन भन्दै 2 3 4 5 कहिले हामी त्यो हुन्छ नि एडिक्टेड हुन्छ थाहा नै हुँदैन कि त्यस्तै टिकटक पनि त्यही हो एउटा भिडियो गऱ्यो इट वाजन्ट गुड लाइक ल अर्को ट्राई गरौँ न अनि गर्दा गर्दै हामी यति धेरै एक दिनमै त्यो हुन्छ नि इफ इट लाइक द रियल टिकटकर्स त्यो हुन्छ नि द वान चार्ली डिमेलियो एन्ड अल अफ द अदर टिकटकर्स तिनीहरूलाई सोध्यो भने तिनीहरूले आफै अहिले कति धेरै इन्टरभ्यूहरू छ कि उनीहरूको युट्युबमा अल ओभर लाइक हुन्छ नि इन्स्टा कति घन्टा एक दिनमा टिकटक गर्छ भन्दा समटाइम्स त्यो हुन्छ नि ओभरअल त्यो एक दिन नै जान्छ कि रेडी भएर टिकटक गर्न दिनै जान्छ अरे त्यही त क्रेजी एन्ड दे आर मेकिङ मनी आउट अफ अस हाम्रो स्क्रोलले अटेन्सन्स लाइक attention economy like they even call it like surveillance capitalism like कस्तो भन्दा it tracks the user data and त्यसपछि त्यही कुरालाई चाहिँ they feed into like advertisement systems अनि त्यसपछि advertisement companies हरूले चाहिँ प्लेटफर्मलाई पे गर्छ अनि प्लेटफर्म लाइक earns money from it अनि त्यो इन्सेन्टिभ भयो कि युजरको डेटा कलेक्ट गर्नलाई एउटा इन्सेन्टिभ भयो कि अब अनि that makes it like keep going and going अनि never ending के त्यही भने never ending the scrolls exactly अनि I'm not saying like त्यो हुन्छ नि जहाँ हामीले पोजिटिभ नेगेटिभ साइड हेर्छ हुन्छ नि नेगेटिभ साइड हेरिरहेछ भने त्यहाँ पोजिटिभ साइड पनि हुन्छ किनभने नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ पनि हुन्छ अनि त्यो चाहिँ हामी माथि हुन्छ कि हाम्रो ह्युमन नेचर छ हामी ह्युमन नेचर हामी यस्तो छ कि यो सफ्टवेयर बनाएको त ह्युमनले हो नि त सो हामीले लाइक यो सोसल मिडियाले हामीले चाहिँ किन कन्ट्रोल गर्न दिइरहेछ त होइन कि त्यो एल्गोरिदमलाई हामीले पनि त ट्रिक गर्न सक्छ नि लाइक विच इज लाइक हामीले गर्नु पऱ्यो क्या हाम्रो पर्सपेक्टिभ हाम्रो त्यो दिनको त्यो ह्याबिटहरू लाइक कसरी हामी बिहान उठेर वाइ किन हामीले फेक न्युज इभन हाउ क्यान यु ट्रस्ट लाइक हुन्छ नि आर्टिकल्स त्यो पनि ह्युमनले लेखेको हो नि त सो हाउ क्यान यु ट्रस्ट लाइक त्यहाँ त्यो बेस्ट त्यो बिहान उठेर तिमी वाइ वी ओपन लाइक सोसल मिडिया लाइक टकिङ अबाउट अदर बिग प्रब्लम्स त्यो उसले भने जस्तै है यो चाहिँ पर्सनल कुराहरू भयो अनि लाइक टकिङ अबाउट अदर बिग प्रब्लम फेक न्युज इज वान अफ द लाइक मोस्ट हुन्छ नि एकदमै पपुलर वान भनौँ न एउटा स्प्रेड एक्ज्याक्टली कस्तो भन्दा फेक न्युज
that have consequences, especially that kind of Facebook like fake news that I'm talking about right now. भन्नाले अब usually fake news हरू आइरा हुन्छ हैन, which is like fun and all हैन, which are not that harmful हैन कुनै कुराहरू चाहिँ. अनि कुनै कुराहरू चाहिँ कस्तो कुनै and there are कुनै fake news that have consequences. For example, अब कुनै पनि इलेक्सन भइरहेछ एउटा हैन, for example let's take, अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा कुनै पनि लाइक देयर इज एन क्यान्डिडेट, अनि त्यसपछि त्यो क्यान्डिडेटको बारेमा चाहिँ मिसइन्फर्मेसन्स अथवा फेक न्युजहरू चाहिँ फैलियो कि ओभर सोसल मिडिया हैन. अनि द्याट्स गन ह्याभ कन्सिक्वेन्सेस राइट. त्यसले त किनकि त्यो भोटर्सहरूबाट कसरी अब लाइक त्यो फेक न्युजले त कतिजनालाई इन्सपायर, लाइक कतिजनालाई एउटा माइन्ड सेट पनि राख्दै हुन्छ नि त, कतिजना त त्यो कुराले एफेक्ट हुन्छ नि त. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ के हुने भयो भन्दा एउटा इन्टायर कन्ट्रीको लाइक इलेक्सन अथवा त्यो कुरामा पनि एफेक्ट गर्ने भयो हैन, विच इज लाइक रियली लाइक अ बिग इस्यु हैन. किनकि इलेक्सन अथवा कन्ट्रीको त्यो भने त एकदमै ठुलो कुरा हो नि त, बिकज इट एफेक्ट्स अस एभ्री डे हैन. अनि द्याट्स द काइन्ड अफ फेक न्युज. अनि त्यसपछि फर इक्जाम्पल लेट्स टक अबाउट भ्याक्सिन्स राइट. अब जस्तो अब भ्याक्सिन्सको बारेमा पनि कति रङ इन्फर्मेसन, अब जस्तो कोभिडकै कुरा गरौँ हैन, फर इक्जाम्पल कोभिडकै कुरा गरौँ. कोभिडको बेलामा यति धेरै न्युजहरू आयो कि, यति धेरै फेक न्युजहरू भनौँ न, विच आर डेन्जरस के. लाइक अब फर इक्जाम्पल लाइक सम सिली वन्स लाइक गौमूत्र खायो भने चाहिँ कोभिड निको हुन्छ हैन. अनि त्यसपछि के खायो भने बेसार, फर इक्जाम्पल बेसार पानी खायो भने बेसार विच इज त्यो त पहिलेदेखि बेसार भनेको हाम्रो हेल्थको लागि राम्रो हुन्छ, त्यो त पहिलेदेखि थाहा हो. तर आई डोन्ट नो मान्छेहरूले के बनाउन सक्छ. बट हैन लाइक क्योर गर्न, लाइक आई अग्री अन द्याट कि इट डज गुड फर अस राइट, तर इट डजन्ट क्योर इट राइट. त्यो क्योर गर्ने त होइन नि त. अनि त्यसपछि त्यो क्योर गर्छ भनेर त्यो क्लेम गर्ने, अनि त्यसपछि have you seen I don't want to be like त्यो हुन्छ नि एकदमै त्यो नराम्रो मान्छे यहाँ चाहिँ त्यस्तो भनेर आइन. सम अफ यु लाइक फलो इसु or उसुस, I don't know, मलाई प्रोनाउन्स पनि गर्न आउँदैन. I'm really sorry. The Jesus Christ रिलिजनको कुरा पनि भएको थियो. So त्यसरी चाहिँ रिलिजनको कुरा, अनि इसुको नाममा इसुको नाम लिनु कोभिड ठीक हुन्छ भनेर. There were events happening. Seriously. There were like events के like full blown events happening during the pandemic हैन, जुन बेला चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, घरमा बस्ने बेलामा चाहिँ there were events happening that would cure COVID according to them. अनि which is the like result of fake information and misinformation like that flows through the social media हैन. अनि त्यो कुराको कन्सिक्वेन्सेस त रियल लाइफमा पनि त्यसको इम्प्याक्ट त देखियो नि त. These are the kind of fake news that have like what I was saying, that have like real life impacts के. अनि these are the most dangerous kind of fake news के. अनि यस्तो फेक न्युज, अनि यस्तो कुराहरू पनि अब जस्तो how it spreads भन्ने कुरा हुन्छ हैन. अब हुन त अब maybe it's something about like how our brains are like हुन्छ नि, हाम्रो इभोल्युसनरी कुरा पनि होला, हाम्रो इभोल्युसनरी इन्स्टिङ्क्ट पनि होला हैन. how like हामी चाहिँ किन त्यो फेक न्युज अथवा हामी त नेगेटिभ न्युजहरूप्रति चाहिँ किन धेरै एकदमै अट्र्याक्टेड हुन्छौँ भन्ने कुरा हैन. मेबी इट्स इन आवर लाइक इभोल्युसनरी इन्स्टिङ्क्ट अर एनिथिङ हैन. तर यही कुरा छ नि जुन हाम्रो पेलियोलिथिक ब्रेन्स भन्छ के, लाइक एउटा मैले त्यो एउटा कतै पढेको थिएँ हैन. वी हेभ पेलियोलिथिक ब्रेन हैन, अनि मेडिभल इन्स्टिट्युसन्स एन्ड गड लाइक टेक्नोलोजी के. भनेको चाहिँ हाम्रो इमोसन्स, हाम्रो त्यसपछि हाम्रो ब्रेनको फङ्सनिङ हैन, दिज आर द रिजल्ट अफ इभोल्युसन राइट. अनि यो हुनलाई त थाउजन्ड्स अफ इयर्स लागेको छ नि त. वी आर स्टिल सेम इमोसनल्ली अथवा हामी फङ्सनल्ली पनि वी आर स्टिल सेम हैन टु आवर एन्सेस्टर्स. तर कस्तो भन्दा हाम्रो अनि इन्स्टिट्युसन्सको कुरा हाम्रो मेडिभल इन्स्टिट्युसन भन्न खोज्दा चाहिँ गभर्मेन्ट, अनि त्यसपछि यो लोकल बडिज एन्ड एभ्रिथिङ, यो स्कुल कलेज, यिनीहरू भनेको त मेडिभल टाइम्सबाट लाइक स्टार्ट भएको कुरा हो नि त. अनि वी स्टिल ह्याभ द्याट हैन. अनि त्यसपछि हाम्रो हाम्रो टेक्नोलोजी चाहिँ यस्तो भइसक्यो कि वी आर अलमोस्ट गड लाइक के. हाम्रो टेक्नोलोजी इज ग्रोइङ सो ऱ्यापिडली हैन.
लाइक देयर आर सो मेनी थिङ्स अनि त्यसपछि यस्तो ऱ्यापिडली ग्रो भइरहेको छ वी आर अलमोस्ट लाइक गड लाइक वी अलमोस्ट ह्याभ लाइक द गड लाइक टेक्नोलोजी के अनि यो कुरा हो के जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दा अब हाम्रो इमोसन्स त स्टिल पेलियोलिथिक होइन लाइक होइन अनि त्यसपछि दे क्यानट लाइक चेन्ज ओभर नाइट नि त अनि हाम्रो इन्स्टिट्युसन्सहरूले चाहिँ त्यो ग्रास्प गर्नै सक्दैन कि त्यो टेक्नोलोजी जति ऱ्यापिडली ग्रो भइरहेको छ त्यसलाई कन्ट्रोल त्यसलाई कसरी लाइक हाउ टु म्यानेज इट भनेर चाहिँ हाम्रो मिडिभल इन्स्टिट्युसनको त्यो सिस्टमिक त्यो लाइक स्लो एउटा काम गर्ने तरिका छ नि त्यसले कहिले पनि ग्रास्प नै गर्न पाउँदैन कि अनि त्यसले गर्दा के प्रब्लम हुन्छ भन्दा लाइक टेक्नोलोजी यति पावरफुल भइसक्यो कि पिपल क्यान इजिली युज टेक्नोलोजी टु लाइक एक्सप्लोइट भनौँ न नराम्रो कुरामा पनि युज गर्न मिल्यो कि कुरामा या हो एक्ज्याक्टली एक्जाम्पल एनीवन आई थिङ्क हृदेशले नै यसको बारेमा राम्रो डिटेल भन्छ म आम जस्ट टेलिङ लाइक टेक्नोलोजी लाइक कसरी मिसयुज गराछ भने टिन्डर स्विन्डलर्स अगेन नेटफ्लिक्स एभ्री सुड वाच इट कसरी मिसयुज गरिरहेछ सोसियल मिडियालाई डेटिङ एपलाई कसरी मिसयुज दिस इज अनदर गोल्ड नेटफ्लिक्स डकुमेन्ट्री प्रेजेन्टेसन इट्स कल्ड इट्स रिसेन्ट वान राइट अस्ति भएर त आएको नि very recent one. Very recent one. It's called the Tinder Swindler. अनि यो चाहिँ एउटा Tinder guy who like does these scams on girls all over the world अनि pretending to be a millionaire अनि त्यसपछि यस्तो स्क्याम्सहरू गरेर हुन्छ कि लाइक मोनिटरी स्क्याम भनौँ न यस्तो यस्तो ठुलो स्क्याम्सहरू गरेर हिँड्छ अनि त्यसपछि अनि दिज आर द रिजल्ट्स अफ लाइक दोज हुन्छ नि लाइक those who misuse this technology के अनि यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई देयर आर नो सच लज इन प्लेस के स्टिल नेपालमा पनि no such laws. He's still out. He's out. Yeah. Millions of dollars खाएर केटीहरूको बाहिर घुमिरहेछ. Because we have so many loopholes. He's like he has no guilt of that. Ethical sidesहरूको त कुरा भइहाल्यो तर we don't have the law that can like really punish them के भन्छ नि यति धेरै लुपहोल्सहरू छ कि यति धेरै इन्कम्प्लिट यति धेरै लाइक हुन्छ नि यस्तो बिहाइन्ड छ कि हाम्रो लज सिस्टम भनौँ न लाइक नट जस्ट इन नेपाल अब नेपालमा त डेभलपिङ कन्ट्री भयो देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट आर स्टिल लाइक हुन्छ नि बिहाइन्ड अनि त्यो कुराहरू द्याट्स लाइक अन्डरस्ट्यान्डेबल राइट इभन इन लाइक really developed countries like US and UK exactly even there are no such laws हैन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यस्तो प्रब्लम्सहरू जब क्रिएट हुन्छ नि जब यस्तो कुराहरू आउँछ यस्तो इश्युजहरू यस्तो क्राइमहरू हुन्छ हैन देयर आर नो लाइक त्यो हुन्छ नि देयर आर नो लज इन प्लेस द्याट क्यान डिरेक्टली पनिस देम के अनि विच इज लाइक सुपर क्रेजी अनि त्यो कुराहरूको चाहिँ फाइदा उठाइरहेको हुन्छन् मान्छेहरूले त्यही त एकदमै फाइदा उठाइरहेको हुन्छ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा मेरो इक्जाम्पल हुँदा म चाहिँ कति लाइक मैले फेसबुक लास्ट युज गरेको भनेको 5 or 6 years ago क्लास 10मा होला I know it is wrong त्यो एज अनुसार यहाँको एज अनुसार रङ त्यो लाइक यङ एन्ड युजिङ त्यसपछि मसँग यस्तो कुराहरू भयो कि मैले त्यो फेसबुक मलाई खोल्ने डर लागेर मैले डिलिट गरिदिएको त्यसपछि खोलेको पनि छैन नेभर लाइक मेरो सोसल फेसबुक अकाउन्ट नै छैन कि अहिलेसम्म के भएको भन्दा म चाहिँ पहिला युज गर्थेँ म चाहिँ त्यो हुन्छ नि अब बच्चा टिनेज एकदमै लाइक यङ टिनेज एकदमै भर्खरको त्यो हुन्छ नि एकदमै एक्साइटेड त्यो हुन्छ नि केटीहरू नट केटीहरू त्यसरी भन्दा बट रियली लाइक एकदमै पोस्ट गर्ने लाइक लाउने लुगाहरू अनि यु वान पोस्ट अनि यु वान सी लाइक हु लाइक योर फोटो अनि हु डिडन्ट हु कमेन्टेड त्यस्तोहरू सो लाइक म एकदमै त्यो बेला हुन्छ नि एकदमै पोस्ट गर्थेँ कि लाइक साडी लाएर कहिलेकाहीँ ड्रेस लाएर एकदमै एक्टिभ पनि हुन्थेँ सोसियल मिडियामा जुन बेला नि एक्टिभ भइरहन्थेँ स्कुलबाट आउनु साथै खोलिहाल्ने कि बिहान उठ्यो खोलिहाल्ने रातिसम्म चलाउने त्यस्तो गर्ने थिएँ सो मेरो चाहिँ फोटोहरूको त्यो बेला यस्तो मिसयुज भयो नि लाइक अरू इभन मेरो होम टाउनको केटीले यस्तो काम गरेको नट केटीले नै मेरो फोटोहरू लिएर मेरो सोसियल मिडियाको फोटोहरू लिएर त्यसले आफ्नो अकाउन्ट बनायो कि अर्को नेमबाट मेरो फोटो युज गरेर अर्को नाम
को अकाउन्ट बनाएर केटाहरूसँग कुरा गर्ने कि अरू केटाहरूसँग लाइक सेक्सुअल यस्तो नराम्रो कुराहरू गर्ने कि लाइक केटाहरूलाई भन्ने कि म न्युड्स पठाउँछु भनेर त्यस्तोहरू गर्ने कि वा अनि त्यसपछि ओ माई गड यस्तो भएको कि पुलिस साइबर क्राइमले रिपोर्ट गर्दा उनीहरूले केही नगरेको कि लाइक केही पनि गरेन ए बच्चै त हो भनेर अनि आई नो लाइक सी गट स्केयर लाइक मेरो बाबाले वार्न गरेको त्यसलाई लाइक फोन गरेको उसको प्यारेन्ट्सलाई के यस्तो यस्तो गरेर हामीले थाहा पाएँ कहीँबाट मेरो बाबासँग लिङ्क छ कि लाइक साइबर क्राइम यो ठाउँबाट युज गरिरहेछ अनि 2-3जना मान्छेहरू पनि अब मेरो अर्को साथीहरूसँग मेरो फेरि साथी नै रहेछ कि मेरो पहिलाको स्कुलको त्यो केटी या लाइक चिनेकै मान्छे हुन्छ कि कोही यस्तो गर्ने अनि उसको रहेछ अनि यस्तो भनेर आई नो सी डिलिटेड तर हुन्छ नि अब कति त्यसले त्यो गरेको नि त अब अरू को मान्छेसँग कुरा गर्दा त उनीहरूकोमा त म कुरा गरेर जस्तो भयो नि त सोच न मेरो चाहिँ कसरी त्यो हुन्छ नि लाइक क्यारेक्टरको त्यो गरेको कि त्यसले केटीले सो अब त्यसपछि चाहिँ कति मेरो त्यो हुन्छ नि मेन्टली फक्ड अप भएको कि म त्यो गर्दाले कसरी मान्छेले मलाई जज गरेर होला आफूलाई पनि त्यस्तो भयो नि जज गरेर होला मलाई खोल्नै डर लाग्यो त्यसपछि फेसबुक मैले डिलिट गरिदिएको कि सधैँकोलाई अहिलेसम्म खोलेको छैन कि मलाई त्यस्तो डर लाग्छ कि लाइक त्यो इम्प्याक्ट लाइफ टाइम इम्प्याक्ट हुन्छ नि त लाइफ टाइम इम्प्याक्ट पर्छ अब टकिङ अबाउट फेसबुक होइन फेसबुक चाहिँ आई थिङ्क वी अल ह्याभ लाइक द फेसबुक द स्टार्टिङ अकाउन्ट मेकिङ स्टोरी के किनकि त्यो अब लाइक हाम्रो स्पेसली हाम्रो एजको भनौँ न लाइक अर्ली 2000हरूको हुन्छ नि अथवा अर्ली 90s यताउता सबैजना अनि एभ्री वान हेज दिस लाइक फेसबुकको अकाउन्ट मेकिङ स्टोरी के त्यो इनिसियल फेजमा हुन्छ नि जुन एक्साइटमेन्ट थियो नि लाइक हाउ वी आर गन लाइक त्यो हुन्छ नि यस्तो त्यो जुन बिग प्रमिसेस थियो नि लाइक वी आर गन लाइक कनेक्ट टु द वर्ल्ड अनि वी आर गन मिट सो मेनी नाइस पिपल अनि त्यसपछि हामी हुन्छ नि हो अनि त्यसपछि सुरुको हेभ यु नोटिस दिस त सुरुमा जस्तो हामीले अकाउन्ट बनाउँदाखेरि होइन वी युज टु लाइक फलो सो मेनी पिपल के लाइक एभ्री वान हुन्छ नि so many random people हुन्छ नि account private पनि छैन we didn't care जसलाई मलाई लाइक कमेन्ट शेयर एक्ज्याक्टली त्यति बेला जोलाई पाए पनि पर्सनली मैले भन्दा पनि जोलाई पनि मेरो लाइक there were so many people होइन that I barely knew होइन तिनीहरूलाई चाहिँ म फ्रेन्ड बनाइसकेको थिएँ फेसबुकमा I had like 1500 or something like friends which is like super crazy because I don't know like even 10% of them के हुन्छ नि which is like super crazy and this is अहिले तिम्रो फोटोमा कमेन्ट गर्दा कति राम्री you don't even know them they're like कति राम्री I know which is good thing like compliment गरेको त्यो चाहिँ wrong हैन but then sometimes you get messages like यस्तो creepy messages अनि त्यसपछि के भयो भन्दा जस्तो अब हामी ग्रेजुअली चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा साइड चाहिँ देखिन थाल्यो के हुन्छ नि लाइक देयर आर सो मेनी क्रिपी पिपल अनि त्यसपछि जो पनि मान्छेलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु मेबी नट अ गुड आइडिया अनि त्यसपछि अरू प्लेटफर्म्सहरू पनि आयो होइन जस्तो इन्स्टाग्राम त्यसपछि स्न्यापच्याट एन्ड एभ्रिथिङ अनि तिनीहरू आएपछि चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ वी लाइक लेफ्ट बिहाइन्ड द फेसबुक होइन अनि त्यसपछि त्यसले के भयो भन्दा लाइक अलिकति अब हाम्रो जेनेरेसनको त लाइक वी अन्डरस्ट्यान्ड दिज थिङ्स होइन अनि हामीलाई चाहिँ अब अलिकति त्यो अलि प्राइभेसी लाइक फ्रेन्डली लागेन अथवा हुन्छ नि त्यो भएर पनि वी गट आउट अफ इट होइन अनि त्यसपछि हामीले पनि मेबी नट लाइक मेकिङ द्याट नम्बर अफ फ्रेन्ड्स त्यस्तो मान्छेहरूसँग कनेक्ट गर्नु मेबी नट अ गुड आइडिया बिकज हुन्छ नि देयर आर एभ्री काइन्ड अफ पिपल इन फेसबुक होइन अनि त्यसपछि जस्तो पनि मान्छे आउन सक्छ जस्तो पनि मान्छे लाइक वी आर लाइक मेकिङ आवर सेल्फ भनरेबल अनि त्यस्तो मान्छेहरूलाई फलो गरेर अथवा हामी ओपनली त्यसरी हुन्छ नि आफ्नो अकाउन्ट राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्सिक्वेन्सेस कस्तो हुनसक्छ त हुन्छ नि लाइक इभन इट्स लाइक सिम्पल लाइक थिङ्स होइन जे भए पनि हामी त इट अफेक्ट्स अस नि त होइन लाइक सिम्पल कुरा भए पनि अनि त्यसपछि त्यो कुराले गर्दा पनि वी गट आउट अफ इट होइन तर अहिले चाहिँ वाट आई सी इज
जुन कुरा चाहिँ जुन वेभ थियो नि जुन वेभ चाहिँ वी फेल्ट इन आवर टिनेज डेज होइन त्यो फेसबुक अकाउन्ट बनाउने त्यो जुन एक्साइटमेन्ट थियो नि द्याट ट्रेन्ड आई सी इन ओल्ड पिपल राइट नाउ के लाइक ओल्ड पिपल इन अ सेन्स कि लाइक नो अफेन्स बट लाइक या बट लाइक early 50s early 60s and they have like these like super excited moments huncha ni which is a good thing in a way huncha ni because they can connect and all exactly the good things they have something to share त्यो हुन्छ नि मेरो हजुरबा हजुरआमा they are both using iPhone they are both in Facebooks अनि they are like बिहानदेखि उठेसदेखि रातिको 12 मेरो हजुरआमाले भन्छ कि आफै मलाई त यो नहेरी त मलाई निन्द्रै लाग्दैन मेरो आफ्नो पर्सनल स्टोरी भन्दा पनि मेरो लाइक कपाल अफ मन्थ्स ब्याक अनि आई कल माई मामा घरको हजुरबुवा होइन who is like 75 अनि he recently introduced to like Facebook and all अनि त्यसपछि अनि मैले कल गरेँ होइन हजुरबुवालाई अनि त्यसपछि के भन्नुभयो भन्दा बाबु यसमा कल नगर मलाई भिडियो कल गर न which is like अनि त्यसपछि which is kind of good like उनीहरु एक्टिभ भइराछ तर there is a caveat to it के अनि त्यसपछि म के देख्छु भन्दा अब जस्तो लाइक हामी त अब लाइक we understand things right हामीले चाहिँ अहिले बुझ्न सक्छौं त we can make our choices हामी we are good at like I would consider we are good at tech हैन we are like okay we can manage our stuff भनौं न we can figure out stuff we can like understand things and त्यसपछि त्यसले गर्दा चाहिँ that makes us like okay like अलि अवेयर भनौं न त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई थाहा भयो भने we can do stuff नि त तर कस्तो हुन्छ भन्दा like people in the age that age हैन who are very new to this world हैन अनि त्यसपछि अब त्यो एउटा उसै छैन कि एउटा हुन्छ नि जुन लाइक कन्ट्रोल मेकानिजम भनौं न लाइक हाउ टु मोनिटर देम अब सपोज लाइक अ भेरी अर्ली मान्छेहरूलाई त होला होइन लाइक देयर इज अ रेस्ट्रिक्सन्स फर इट होइन लाइक देयर इज लाइक ओभर बिलो 16 लाई चाहिँ अलिकति फेसबुकमा यताउता अकाउन्ट क्रिएट गर्न नदिने अनि पेरेन्टियल लाइक गाइडेन्स भित्र राखेर चाहिँ बल्ल युज गर्न दिने त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू छ नि त तर old where is that kind of like protection thing for old people के I mean of course like old people can make their तिनीहरु पनि त मेन्टली सफर हुन्छ नि तिनीहरु पनि आइसोलेटेड सोच न तिनीहरु त झनै आइसोलेटेड प्लस ओ माय गॉड यु आर टकिङ अबाउट द ओल्ड पिपल युजिङ हैन मेरो ठ्याक्कै एउटा क्लिक भयो के So what happened is personal this is like very personal अनि यस्तो हो के मेरो हजुरआमा चाहिँ अलिकति kind of like भनौं न it's not she's not a bad person but she's kind of like a manipulative person के like manipulate गर्ने खालको but she's really like हुन्छ नि एकदमै म्यानिपुलेट गर्ने खालको अनि एकदमै उहाँ चाहिँ म्यानिपुलेट कसरी गर्नुहुन्छ भनेको कुरा उहाँ चाहिँ म्यानिपुलेट हुनु भएको छ के गर्दा हिन्दी सिरियल्स म्यानिपुलेट एउटा चाहिँ म्यानिपुलेट चाहिँ उहाँ आफै हिन्दी सिरियल्स हेरेर हुनु भएको छ होइन सो लास्ट टाइम मैले यस्तो हेर्दै थिएँ लाइक म सुतिरहेको थिएँ उहाँसँग अनि सी वाज वाचिङ दिस भिडियो इन फेसबुक यसो थियो लाइक सासूलाई कति काम गराइरहेछ भनेर त्यो बुहारीले एकदमै काम गराइरहेछ अनि सोच न त्यहाँ उहाँको फिडमा त्यति मात्र आइरहेको लाइक सासुरालाई छोडेको अनि सासूलाई पिटेको यस्तो मात्र आएको सोच न त्यो हेरेर त कति म्यानिपुलेट हुन्छ सानो सानो त्यो हुन्छ नि त्यहाँ बुहारीको कुराहरू पिकअप गरेर त्यो त्यस्तो भइरहेछ नि त म्यानिपुलेट भइरहेछ नि त त्यो एल्गोरिदमले कति हार्म गरिरहेछ त त्यो नेगेटिभ कुरा आइरहेछ नि त मलाई अनि त्यो या अनि मैले भनेको उहाँलाई प्लिज यस्तो नहेरिदिनु न भनेर तपाईँले नराम्रो हुन्छ तपाईँले यस्तो हेरेर पो तपाईँको दिमागमा म्यानिपुलेटिभ कुराहरू आउँछ अनि तपाईँ ट्रिगर हुन्छ भनेर भनेको सी वाज बिकम एकदमै अग्रेसिभ भयो कि त्यो कुरामा किन मलाई पनि त यस्तो फिल हुन्छ नि म पनि त अनि त्यस्तो भइरहेको छ कि सी इज बिकमिङ मोर आइसोलेटेड सोसल मिडियाले गरेर कि अहिले आएर बच्चाहरू आइसोलेटेड भइरहेछ भने बुढोहरू पनि आइसोलेटेड भइरहेछ कि लाइक इभन ओल्ड एज हाम्रो एल्डरहरू एकदमै आइसोलेटेड भइरहेछ
पहिला चाहिँ हुन्थ्यो बसेर कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँ डिस्कसनमा आर्ग्युमेन्ट्स हुन्थ्यो त्यो बोलेर आर्ग्युमेन्ट हुन्थ्यो भने त बोलेर सुल्झाउन सक्थ्यो नि त सल्भ गर्न सक्थ्यो अहिले सोसल मिडियाले म्यानिपुलेट गरिदिन्छ पर्सपेक्टिभ नै चेन्ज गरिदिन्छ कि ओभरअल I mean there are laws अथवा like policies in place for like younger people, so why are there not like policies for older people okay, because they are equally vulnerable to these issues. अनि उहाँहरूलाई पनि एउटा प्रोटेक्सन गर्ने एउटा केही न केही हुन्छ नि विदाउट लाइक बिङ लाइक सुपर वाट डु यु कल लाइक कस्तो भन्दा लाइक अब कन्ट्रोलिङ वेमा पनि हुनु भएन लाइक अफकोर्स दे आर फ्री टु लाइक मेक देयर चोइसेस होइन तर देयर सुड बी समथिङ इन प्लेस होइन द्याट अवेयर्स देम अफ दिज इस्युज अनि जसले चाहिँ यसरी राम्रोसँग इजिली बुझ्नुहुन्न यस्तो कुराहरू होइन उहाँहरूलाई दे सुड बी सम काइन्ड अफ लाइक अ लेयर हुन्छ नि एउटा लेयर अफ प्रोटेक्सन अथवा लेयर अफ समथिङ फिल्टरेसन भनौँ न दे सुड बी समथिङ इन प्लेस के किनकि आई फिल लाइक दिस इज सच अ बिगर इस्यु होइन अनि त्यसपछि एकदमै ग्रोइङ इस्यु हो कि यो बर्निङ इस्यु विच वी आई थिङ्क मोस्ट अफ अस लाइक इग्नोर होइन यो कुरा चाहिँ तर इट्स डुइङ लाइक रियली हार्म अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ हो जस्तो अब त्यो भने नि रेकमेन्डेसनको कुरा छ नि अब कस्तो हुन्छ भन्दा लाइक फर इक्जाम्पल युट्युब राइट अब मैले आफै खुद देखेको एउटा इक्जाम्पलहरू भन्छु होइन कस्तो भन्दा एउटा सपोज एउटा आन्टी हुनुहुन्छ होइन अब 50-60 वर्षको भनौँ न उहाँलाई चाहिँ एउटा फोन छ एन्ड सी वान्ट्स टु वाच समथिङ अन युट्युब होइन अब के हुन्छ भन्दा सी कान्ट टाइप थिङ्स राइट अब सी डजन्ट नो लाइक वाट टु वाच के अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दा सी इज टोटली इन द ह्यान्ड्स अफ रेकमेन्डेसन फिड टु कन्ज्युम थिङ्स होइन अब कस्तो हुन्छ भन्दा अब रेकमेन्डेसन फिडमा जे आयो त्यही क्लिक गर्ने के हुन्छ नि अनि त्यसपछि वाट आवर रेकमेन्डेसन फिड्स लुक लाइक सिधा नेपाली अथवा एभ्री ट्रेन्डिङ पेज युट्युबको वाट सर्ट अफ कन्टेन्ट गेट लाइक सुपर भाइरल होइन हामीले देखिरहेको छौँ नि कस्तो खालको मिसइन्फर्मेसन अब युट्युबे पत्रकारहरूको कुरा गरौँ न लाइक दिज लाइक सुपर क्लिक बेटी स्क्यामी लाइक हुन्छ नि यस्तो पोस्टहरू यस्तो स्क्यामी भिडियोजहरू होइन जुन चाहिँ विच स्प्रेड्स लाइक ओन्ली आस्क फर द अटेन्सन यु नो त्यो हुन्छ नि मान्छेहरूको अटेन्सन मात्र ग्र्याब गर्ने खालको लाइक सुपर क्याची थम्बनेल अनि त्यसपछि त्यस्तो खालको कन्टेन्टहरू त्यो हुन्छ नि त्यस्तो खालको कन्टेन्टहरू मात्र आइरहेको हुन्छ सो वाट ह्यापन्स इज जस्तो दिज आर द काइन्ड अफ कन्टेन्ट्स होइन आवर लाइक ओल्ड ग्रान्डमाज एन्ड ग्रान्डफादर्स आर कन्ज्युमिङ के हुन्छ नि यस्तो कुराहरू दे आर कन्ज्युमिङ विच इज डुइङ लाइक रियली हार्म के टु देम हुन्छ नि हो अनि यस्तो एकदमै लाइक हाम्रो यहाँ यस्तो भन्छ प्रोटेक्ट जिन्जे ओर प्रोटेक्ट आवर त्यो हुन्छ नि किड्स हेयर हाम्रो फ्युचर हो वाइ नट लाइक त्यो ओल्ड एज हाम्रो एल्डर्सहरूलाई किन होइन दे वर आवर हिस्ट्री लाइक हाम्रो हुन्छ नि त्यो उनीहरूले हामीलाई क्रिएट गरेको हो कि उनीहरूले सो उनीहरूलाई किन नप्रोटेक्ट गर्ने यो कुरा अब आएर चाहिँ त्यसरी त्यही त यो कुरा चाहिँ आई फिल लाइक होइन अब हामी लाइक we started talking on like the social media issue and this was unplanned right I mean we were not planning on to we were not planning to talk about like elder ko त्यो हुन्छ नि problems तर यहाँसम्म निस्क्यो कुरा this is such a big issue होइन मलाई अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ like this is like really huge issue like we were about to miss on this huge issue मेरो घरमा त झन्नै huge issue मलाई चाहिँ यसले गर्दा त्यो हुन्छ नि हाम्रो फ्यामिलीमा कतिचोटि कन्फ्लिक्ट आएको छ पर्सनली I'm not त्यो हुन्छ नि ashamed to say सबैको फ्यामिलीमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ I'm really saying like कसरी म पनि चेन्ज कसरी ल्याउन सक्छु भनेर एटलिस्ट I'm working on it नि त अनि यो चाहिँ अब यो इस्यु चाहिँ यति धेरै अब लाइक आई थिङ्क एभ्री वान लाइक हाम्रो एजको सबैजनाले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ होला भन्नाले मोस्ट अफ देम भनौँ न आई थिङ्क दिस इज द काइन्ड अफ इस्यु द्याट वी अल लाइक हेभ सिन इट के विथ आवर ओन आइज अहिलेको टाइममा अनि यसलाई एड्रेस गर्नलाई चाहिँ देयर आर नथिङ लाइक विच इज लाइक इभन मोर स्केरियर के मैले कहीँ पनि सुनेको छैन या एक्ज्याक्टली मैले एल्डर्सहरूले यसरी त्यो एल्डर्सहरू यसरी हार्म भइरहेछ भनेर मैले आई गेस फर्स्ट टाइम होला हामी दुईजनाले कुरा गरेको नत्र कहीँ पनि नो आर्टिकल्स नथिङ यस्तो या एक्ज्याक्टली मैले पनि कति देखाएको छैन यो कुरा चाहिँ मेबी
like we are not like maybe if like it can be like हामीले चाहिँ नदेखा पनि हुनसक्छ अथवा I haven't seen like कुनै मेन स्ट्रिम मिडिया अथवा मेन स्ट्रिम हुन्छ नि कतै पनि यसरी यो कुरा भएको चाहिँ I haven't seen यो कुरामा yeah टक गरेको वाइ लाइक यसलाई पनि आई गेस कतिसम्म त्यो हुन्छ नि इक्वली त्यो हुन्छ नि दिनु पर्यो के exactly प्रोटेक्ट गर्नलाई एक्ज्याक्टली किनभने इभन द एल्डर्स आर Yeah, कमिटिङ of सुसाइड course. I have heard the news like elders committed suicide त्यो हुन्छ नि मेरै होम टाउनमा कति धेरै त्यो हुन्छ नि लास्ट इयर लकडाउन बेला कतिजनाले सुनेको सो लकडाउनमा हो कि मान्छेले धेरै कन्ज्युम गरेको सोसियल मिडिया अनि लकडाउनदेखि आई गेस स्टार्ट भएको कि हाम्रो एल्डर्सहरूले लकडाउनदेखि नै धेरै सोसियल मिडिया युज गर्न थालेको केही थिएन घरमा दे जस्ट स्टार्टेड मेरो पनि फेसबुक बनाइदेऊ विच इज लाइक गुड लाइक कुरा गर्ने लाइक कति त्यो हुन्छ नि सो दिस एपिसोड इज लाइक काइन्ड अफ टकिङ अबाउट नेगेटिभ साइड अर्को एपिसोड मेबी वी विल टक लाइक कम्प्लिटली अबाउट पोजिटिभ साइड सो लेट्स अहिले नेगेटिभ साइडमै स्टिक गरौँ सो त्यो हुन्छ नि बनाइदिउँ लाइक के अरे सोसियल मिडिया फेसबुक अकाउन्ट बनाइदिउँ गुड लाइक त्यो हुन्छ नि लङ डिस्टेन्स आफ्नो छोराछोरी बसेर कुरा गर्न विच इज गुड तर त्यो अल्गोरिदमले चाहिँ यही अल्गोरिदमले कसरी इफेक्ट गरिरहेछ क्या दे आर मेकिङ मनी बट हाउ अरू मान्छेको मेन्टल इफेक्ट कसरी त्यो हार्म भइरहेछ हाम्रो एल्डर्स ओ माई गॉड लिटरली म यो सोचेरै मलाई डर लागिसक्यो कि त्यो जस्तो के भइरहेछ भन्दा लकडाउन एक्टेड एज एन लाइक एउटा एसिलरेटर भनौँ न एउटा इग्निसनको काम गर्यो कि यो टु ब्रिङ पिपल लाइक टु द डिजिटल वर्ल्ड होइन अनि कति नयाँ युजर्सहरू थप्यो कि भन्नाले हुन्छ नि जुन युजर्सहरू चाहिँ दे वर लाइक प्रिभियसली नट अनलाइन होइन यो इट हेज एक्टेड लाइक के भन्छ एउटा एकदम एसिलरेटर भनौँ न एउटा फर्टिलाइजरको काम गरिरहेछ कि गर्यो के हुन्छ नि यो लकडाउन यो पेन्डेमिकले चाहिँ जब हामी घरभित्रै बस्न फोर्स भयौँ टु वर्क फ्रम होम अनि आवर स्कुल्स लाइक स्टार्टेड टु लाइक टिच अनलाइन अनि त्यसले के भयो भन्दा नयाँ युजर्स नयाँ डिभाइसेसहरू थप्यो कि कति नयाँ डिभाइसेसहरू थप्यो भनौँ न होइन हुन्छ नि लाइक अब एउटा सपोज एउटा कुनै पनि एउटा किड छ होइन 7-8 क्लासमा पढ्ने अब उसलाई त युजली हि वुडन्ट ह्याभ एक्सेस टु लाइक हिज ओन डिभाइस राइट अरू टाइम्समा भएको भए मेबी नट होइन तर के भइदियो भन्दा नेसेसिटी भइदियो कि अनि नेसेसिटी भएपछि अब he has to get it होइन अब अफकोर्स स्कुल वर्क लाइक इट्स फर द पोजिटिभ थिङ होइन आई गेस अब पढाउनलाई भनेर नै किन हो नि त डिभाइस त तर डु यु थिङ्क लाइक ही विल लिमिट हिमसेल्फ टु द्याट ओन्ली अफकोर्स नट होइन लाइक एउटा क्युरियोसिटी त भइहाल्छ नि त गेम खेल्नेदेखि लिएर सोसियल मिडियामा जाने सबै कुराहरू अनि यसले चाहिँ कस्तो भन्दा नयाँ युजर्सहरू थप्यो के अनि यति धेरै कुराहरू यो कुरा चाहिँ यति धेरै एम्प्लिफाई भयो कि लकडाउनले गर्दा चाहिँ यसै पनि एउटा स्ट्रेसफुल टाइम होइन एउटा यतिकै पनि स्ट्रेसफुल टाइम अनि त्यसपछि त्यो माथि लाइक दिज लाइक स्मल भन्दा पनि लाइक हुन्छ नि लाइक अन्डर एज न्यू युजर्सहरू अनि त्यसपछि लाइक ओभर एज पनि भनौँ न ओभर एज पिपलहरू अनि त्यसपछि दिज भनरेबल ग्रुप्स होइन यिनीहरू झन् धेरै मात्रामा धेरै अमाउन्टमा चाहिँ लाइक अनलाइन आयो कि होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ झन् त्यो दिस इस्यु होइन लाइक एसिलरेटेड के होइन रकेट फ्युल जस्तो काम गर्यो कि यो पेन्डेमिकले चाहिँ अनि एन्ड त्यसपछि कहिले पनि यो इट नेभर स्टप के अब यो एकचोटि जब ट्रेन्ड स्टार्ट हुन्छ नि होइन कहिले पनि यो स्टप हुन एकदमै गाह्रो हुन्छ कि भनेको especially when like it's something is unregulated is like social media and त्यसपछि internet stuff हुन्छ नि यो त एकदमै unregulated space हो नि त of course like we believe that everybody should have freedom को कुरा यताउता but there should be something हुन्छ नि something in place that protects the vulnerable limitation के त maybe like algorithm त्यो हुन्छ नि we got त्यो हुन्छ नि यस्तो अल्गोरिदम उनीहरूले यस्तो बनाइरहेछ आई नो दे आर मेकिङ मनी दे आर डुइङ समथिङ तर एटलिस्ट
एल्गोरिदममा त केही त्यो ल्याउनु पर्यो नि ल कुनै कुनै हामीले सोसियल मिडिया खोल्दा रेस्ट्रिक्सन छ भने त्यो एल्गोरिदम नै चेन्ज गर न त वाइ लाइक ओ माई गड मलाई त्यो एकदमै डिस्कस्टिङ लाग्छ कि कसरी त्यो मान्छेले त्यसरी त्यस्तो नेगेटिभ कुराहरू अपलोड गरेर म्यानिपुलेट गर्न सक्छ कि अरू मान्छेहरूलाई ह्युमन नेचर मान्छेहरू नै यस्तो पैसाको लागि केही पनि गर्न सक्छ कि अनि यो कुराहरूमा चाहिँ जस्तो भन्यो नि लाइक यस्तो भनरेबल ग्रुप्सहरू चाहिँ झन् सोसियल मिडियामा आएर झन् भनरेबल भयो कि यसै पनि लाइक अरू कुराहरूमा पनि जहिले पनि अब लाइक अलिकति प्रब्लममा फसिन्छ नि त प्रब्लममा फस्ने ग्रुप हो नि त युजली लाइक भनरेबल ग्रुप्स इन माई सेन्स अहिले चाहिँ कस्तो भन्दा लाइक समन हु लाइक क्यानट लाइक स्पिक फर देमसेल्फ अनि त्यसपछि जसको चाहिँ आफै डिसिजन मेकिङ चाहिँ त्यति स्ट्रङ छैन अनि त्यस्तो ग्रुपहरूलाई चाहिँ झन् यो सोसियल मिडिया अनलाइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ झन् धेरै लाइक दे बिकम इभन मोर भनरेबल टु इट के अनि त्यही त एक्ज्याक्टली हामीले हेरेछ लाइक हामीले कोही तिम्रो लाइफमा यस्तो कोही छ कि तिमी सोसियल मिडियामा त्यो मान्छेसँग सरी मेरो फोन खस्यो तिमी सोसियल मिडियामा कोही मान्छेसँग यति धेरै बोलिरहेछु लाइक ही ओर सी इज लाइक कम्प्लिटली ओपन पर्सन इन सोसियल मिडिया ही ओर सी सेन्स यु अ लट अफ लाइक स्टाफ इन सोसियल मिडिया यति बोल्छ लाइक एकदमै त्यो हुन्छ नि तर अगाडि भेट्दा कम्प्लिटली अपोजिट पर्सन दिस इज अनदर लाइक बिग इस्यु भन्नाले कस्तो भन्दा बिग इस्यु इन वाट सेन्स भन्दा चाहिँ इट्स लाइक मेकिङ लाइक पिपल लाइक डिस्करेजिङ पिपल फ्रम लाइक एक्चुअली सोसलाइजिङ के लाइक फिजिकल्ली भनौँ न सोसलाइज हुनै त्यो हुन्छ नि अनि यो चाहिँ वान काइन्ड अफ लाइक हाम्रो जेनेरेसनले यस्तोलाई ट्रेन्ड गर्न थालिसक्यो एकदम ट्रु ट्रेन्डमा बनाउन लागिसक्यो कि I don't see that good के like यसलाई चाहिँ किन ट्रेन्ड बनाऊ लाइक you are just open like equally socialized हुनु पर्यो नि त हाम्रो सोसलाइजेसन लाइक हामीले चाहिँ हाम्रो यो इनह्युमन त्यो हुन्छ नि सोसलाइजेसन स्किल चाहिँ राम्रो राख्नु पर्यो इभन म अरूलाई किन भन्नु इभन पोइन्ट आउट म नै त्यस्तो छु कि मलाई लाग्छ कि जसरी मैले सोसियल मिडियामा आफूलाई पोर्ट्रे गरिरहेको छु मेबी आइ एम नट द सेम इन द त्यो हुन्छ नि ह्युमन सेम फर मी एज वेल भन्नाले जति अमाउन्ट लाइक जस्तो द वे आई पोर्ट्रे माई सेल्फ इन सोसियल मिडियाज मेबी आई एम नट द सेम काइन्ड अफ पर्सन लाइक इन रियल लाइफ सेम पर्सन अनि त्यसपछि यो कुराले पनि हाम्रो लाइक एउटा हुन्छ नि ड्युअल पर्सनालिटी लाइक हुन्छ नि ड्युअल पर्सनालिटी टाइपको काइन्ड अफ थिङ के लाइक हुन्छ नि what we are online and this is what we are in real life like के हुन्छ नि अनलाइनमा हामी यस्तो एउटा टाइपको छौँ अनि त्यसपछि लाइक रियल लाइफमा वी आर डिफ्रेन्ट अनि कस्तो भइरहेछ भन्दा हाम्रो अनलाइन जुन प्रोफाइल अथवा अनलाइन जुन हाम्रो वर्ल्ड छ नि अनि त्यो चाहिँ यति धेरै डोमिनेटिङ भइरहेछ कि वी आर फर्गेटिङ कि हाम्रो फिजिकल स्पेसमा अथवा हाम्रो फिजिकल वर्ल्डमा पनि हाम्रो देयर आर समथिङ रियली इम्पोर्टेन्ट स्टफ अथवा देयर आर पिपल वी क्यान मिट देयर आर थिङ्स वी क्यान डु होइन हुन्छ नि देयर आर कनेक्सन्स वी क्यान ह्याभ अनि त्यो कुराहरू पनि मिस आउट भइरहेछ कि यो कुराले गर्दा चाहिँ विच इज अनदर लाइक लाइक सिरियस इस्यु भनौँ न एउटा इस्यु इन अ सेन्स कि लाइक like there are good sides to it as well it may not be like as extreme as other issues we have discussed about but like this is nevertheless a issue के हुन्छ नि अरू इस्युको कम्पेरिजनमा maybe it's like हुन्छ नि अब like a smaller problem but nevertheless it's a problem होइन If you have made this far into the podcast, I will say thank you for taking your time to listen to our conversation. We would really appreciate any kind of feedback that you have. There's a link for our social media pages as well as our email down in the description below. And if you are listening to it on YouTube, you can simply comment on it. Please don't forget to share this episode with your circle. I will see you again. Thank you.